So we'll see this one. Now we are aware of what exactly the concept of atomic number and atomic mass is. Atomic number is simply the number of protons present inside the nucleus of an atom, whereas the atomic mass is the number of protons and neutrons present in the atomic nucleus. So when we have to represent both these entities for an element, how do we write it? Is there a specific way for representing it? Yes. The chemical symbol of the element is written with atomic number at its bottom on the left side, that is in subscript. On the other hand, the atomic mass is written on the top left side in superscript. Something like this. The symbol of the element, its atomic number and its atomic mass. Now, how do we represent a simple element like carbon? That's right, something like this. The atomic symbol, that is C, followed by the atomic number 6 and atomic mass 12 at the respective places. Now what if it's another element, say chlorine? Something like this maybe? Yes, one type of chlorine atom can be represented like this. Why did I say one type of chlorine atoms? Are there more types of chlorine atoms? Yes, some chlorine atoms have 20 neutrons instead of 18 in their nucleus. Then how do we represent this type? Yes, just like this representation. However, we now need to understand what exactly that is. There are many such cases where atoms of the same element exist in different forms. These forms are called the isotopes. Yes, in simple words, isotopes are defined as the atoms of the same element having the same number of protons but different number of neutrons. Yes, same number of protons but different number of neutrons. Just as we saw in the case of chlorine, all the atoms have 17 protons, but a few of them have 18 neutrons, while some others have 20. So these are the isotopic forms of chlorine. Similarly, several elements have isotopic forms. For instance, we have carbon with 3 isotopes. As we can see here, each isotope has 6 protons, but different number of neutrons. One has 6, the other has 7, and the last one with 8 neutrons. We name these isotopes as carbon-12, carbon-13, and carbon-14 respectively. Now this was about the different forms of the same element. But what if I tell you that atoms of 2 different elements can have the same atomic mass? Yes. Let's understand this with an example. We take 5 different elements: sulfur, potassium, calcium, chlorine, and argon. Now, if you notice, in each case the number of protons and neutrons is different. It's 16 and 24 here, 19 and 21 here, and so on. That's right. However, the total number of nucleons in each sums up to 40. What do we mean by a nucleon? A nucleon is a proton or a neutron. Yes, each thing present in a nucleus is a nucleon. So the total number of nucleons in an atom is the sum of protons and neutrons. We can also say that the total number of nucleons in an atom is its atomic mass. Yes, understand this well. The total number of nucleons, which is nothing but the sum of protons and neutrons, is the same as the atomic mass of the atom. So coming back to our example, there are 5 different atoms here. Though the number of protons and the number of neutrons is different in each case, the total number of nucleons in each is the same, which means the atomic masses are the same. How? Yes, it's simple math. One of the sulfur isotopes that we have taken as an example has 16 protons and 24 neutrons. So the atomic mass of this isotope has to be 40 units, that's 16 plus 24. Next is the potassium isotope having 19 protons and 21 neutrons. So again, we get the atomic mass as 40 units. And similarly, we get the atomic mass as 40 units in each of the remaining cases. Such atoms, or rather isotopes of different elements having the same atomic mass, are called as isobars. The term arises from Greek, iso meaning same and baros meaning weight. Remember, if we consider 2 isobars, the number of protons and number of neutrons in each case will be different.
but the total number of nucleons or the atomic masses will be the same. So far, we've understood subatomic particles and a few important concepts related to atoms. Now, let's move ahead and learn the important concept of valency in the next lesson. Okay, so hope you people understood with that video. So isotopes ಮತ್ತೆ isobars ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತದ್ದು ಐಸೋ ಡಯಾಫರ್ಸ್. Isodiaphers. ISODIAPHERES. Isodiaphers. So next thing what we have. Okay. So ಇಲ್ಲಿ let to know what is isodiaphers. Isodiaphers ಅಂದ್ರೆ ಏನು? So to know that we have to take one example over here. Okay. So isodiaphers ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ elements having same, or you can say it as elements having difference of or difference in neutron and proton is same. So elements having difference ಅಂದ್ರೆ subtraction ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, not different ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ. Elements here having difference in neutron and proton is same ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಯುರೇನಿಯಂ 235 92 ಮತ್ತೆ ಥೋರಿಯಂ 231 ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟಿದೆ 92 ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಯುರೇನಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ, how much neutron is present? ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಕಂಡಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ?
235 minus 92 sir. 92. ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 143. ಎಸ್ 143 ಇಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್. ಮೈನಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇವಾಗ? 92. ಎಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇಸ್ 92. How much you will get? 143 minus 92. 143 minus 92 is how much? 51 ಬರುತ್ತಾ? Yes sir. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ನನಗೆ ಥೋರಿಯಂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನೀವು. ಥೋರಿಯಂ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸರ್ 51 ಆಯ್ತಲ್ಲ ಅದೇನು? ಅದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಅದು 47. ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ. ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ. 47. ಸರ್ 47. 47 ಬರುತ್ತಾ? 47. ಎಸ್ ಸರ್ 47. ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ? 139. 139. ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಸಾರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ 92 ಬರಲ್ಲ ಇದು. This is going to be 90. ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ 49. ಸೇಮ್ 51 ಸರ್ 51. ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮೈನಸ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನಿದೆ? A minus Z is equal to N. ಅಲ್ವಾ? A is what? A is mass number. ಓಕೆ, ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ? ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 235 ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, Z ಏನು? Z ಅಟಾಮಿಕ್ ಬೇಸ್ ಕೆಳಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ 92. ಸೊ 235 minus 92 ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 143 ಬರುತ್ತೆ. ಆ 143 ನ ಇಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ 92 ಏನು? Z ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್. ಅದು 92. ಅವೆರಡನ್ನ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 51 ಬಂತು. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ? 231 minus 90 ಮಾಡಿದಾಗ 141 ಬರುತ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? minus 92. minus 92. 90 sir 90. 51 ಬರುತ್ತೆ. 51 ಬರುತ್ತೆ. 141 minus 90 ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ 51 ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ಎಷ್ಟು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ? ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸರ್ 51 ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. 51 ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೋಟಾನ್ ನ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದೇ 51. ಸೊ ಆ ನಂಬರ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಅವಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಐಸೋಡಯಾಫರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಓಕೆ ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಆ 51 ಏನಿದೆ ಅದು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್. ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಯಾವ್ದನ್ನ? ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇಂದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಲ್ಲ, ಆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ನಮ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅಂತ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಐಸೋಡಯಾಫರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ಯಾ ಐಸೋಡಯಾಫರ್ಸ್? ಸೊ ಯಾರಿಗಾರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐಸೋಡಯಾಫರ್ಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ
ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವ್ದಿದೆ, ಐಸೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಐಸೋಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಐಸೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೇಕ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. Molecules having same number of atoms. Molecules having same number of atoms and electrons. And this is very important. Okay, same number of atoms ಮತ್ತೆ electrons. So ಅದನ್ನ ನಾವೆಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ, ಐಸೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, so molecules having same number of atoms and electrons. So example ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿದೆ, N2O ಇದೆ ಮತ್ತೆ CO2 ಇದೆ. ಇದು ನಮ್ಗಿರುವಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವೇನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡ್ಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ N2O ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, N2O ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್, Avogadro number. ನೈಟ್ರೋಜನ್ 2, ಆಕ್ಸಿಜನ್ 1 ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಇರೋದು. 3 ಆಟಮ್ಸ್. CO2 ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, 3 atoms. Yes. CO2 ಅಲ್ಲಿ 3 ಆಟಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, 7. ಎರಡಾದ್ರೆ ಅದು 14. ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ, 16. 8 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಇರೋದು. 16 ಆದ್ರೆ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಅದು. ಸೊ 8, 14 ಪ್ಲಸ್ 8 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 22 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. CO2 ಹಂಗೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ. ಸರ್ 22. Yes sir. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ 22 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ 22 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ಇವನ್ನ ಐಸೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದಾ? Yes sir. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಐಸೋಸ್ಟರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಬಟ್ ಸೇಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆಟಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಐಸೋಸ್ಟರ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? Yes sir. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಇದು? Yes sir. Okay, good. So this is about isotopes, isobars and isotones, isostars. So ಇದಿಷ್ಟು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? No sir. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ಸಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಅವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್
the number of electrons, protons, ಇದು ಬರ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು, and neutrons in Mg2 plus ion. ಲಾಗಿನ್ ಆದ್ರೆ ಬಿಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕ್ಲಾಸ್. Okay. Given atomic number and mass number of magnesium are 12 and 24 respectively. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? Mg2+ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ? ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 12, ನೋ ನೀಡ್ ಟು ವರಿ, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ Mg ಇದು ಬರೀ ಮೆಗ್ನೀಷಿಯಂ ತಗೊಂಡ್ರೆ 12 ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 12 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, Mg2+ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ 10. ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 12 - 2 ಅಲ್ವಾ? 10. equal to 10. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? A ಮೈನಸ್ A ಎಷ್ಟಿದೆ? ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ 24, ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಮೈನಸ್ 4 minus 12. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು? 12. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ತರ ನಿಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಅಥವಾ ಬರೀ ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ನ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದ್ಯಾ? ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 12. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ 12 ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ, ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ 24. ಸರ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ yes sir. ಏನಪ್ಪ ಸರ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 24 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ? ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ್ದು? ಏನಾ? ಸರ್ ಎ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಸ್ ಸರ್ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್. ಸರಿ ಸರ್, ಎ ಮಾಸ್ ನಂಬರ್, Z ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಎಸ್, ಆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಸಿಂಬಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದಿಷ್ಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಥಿಯರಿಗಳನ್ನ ಕಲ್ತಿದ್ವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂದ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಯರೀಸ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಥಿಯರೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ, ಸೊ ಏನು ಒಂದು ರೂಥರ್ಫೋರ್ಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ರೂಥರ್ಫೋರ್ಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎರಡು ಮೇಜರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗಳಾಯ್ತು in the formulation of Bohr's atomic model. Okay, so ಏನು ರೂಥರ್ಫೋರ್ಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ರೂಥರ್ಫೋರ್ಡ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋರ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಒಂದೊಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಅಟಮ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಎರಡು ರೀಸನ್ಗಳು ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಅದೇನಂದ್ರೆ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್
dual character of electromagnetic radiation, which means that radiation possess both wave-like and particle-like properties. ಸೊ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೀವು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಲೈನ್ಗಳು ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಬಿಫೋರ್ ಬೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಲೈಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಲೈಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ರಿಸಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ. ಸೊ ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಾ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. Can be explained by assuming quantized electronic energy levels. Quantized electronic energy levels andre eno. So all this we need to discuss now. Okay. So ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೋಣ ಈಗ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ಗೆ ಇದರಿಂದ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಬೋರ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಮಾಡೆಲ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಈಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವರ್ಡ್ಗಳು ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರಾ, ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಓ ಇದೇನಾ ಅಂತೀರಾ. The radiation associated. The radiation associated the electric and magnetic is called. Good. Electric and magnetic field. Okay. ಸೊ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ದು ಥಿಯರಿ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ವೇವ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಮ್ಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಈಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗಳು ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಏನ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡರ್ನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಬಿ ಟ್ರೂ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್. ಏನು ನಮ್ಗೆ ಲೈಟ್ ಇದೆ, ಈ ಲೈಟ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. And it is associated with electric and magnetic field. E electromagnetic wave associated with electric field and magnetic field. So it is associated with electric and magnetic field. E eno electric field matte magnetic field ide, they both are perpendicular for the direction of propagation. Okay, andre electric field ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಇದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅದು? ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಅವರು ವೇವ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿ, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ವೇವ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್, ಸೊ ಅವನೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಲೈಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್, ಲೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಲೈಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗಿರೋದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಯಾವುದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ will have electric field. This electron will have electric field. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೀಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಏನಿದೆ? Electric field. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು.
ಸೊ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆದಾಗ ಸೊ ವೆನ್ ಚಾರ್ಜ್ಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇದು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆದಾಗ, ಚಾರ್ಜ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆದಾಗ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ವೇವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ ಇದನ್ನ? ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದೀರಾ? ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೇವ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾ, ಸೊ ಈ ವೇವ್ ಏನ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ವೇವ್ ಈ ತರ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಯ್ತು ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆದಾಗ ಈಗ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫೋಟೋಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸಿಂಬಲ್ ಗಳನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ವೇವ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಈ ವೇವ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ದೇ ಮೂವ್, ಈ ವೇವ್ ಯಾವಾಗ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ದೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಅಂತ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಫಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಾರೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಈಗ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವೇವ್ಸ್ ಹಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ. ಈ ತರ ಇದು ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇದು ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ವೇವ್ ಮೋಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಅದೇನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಆ ವೇವ್ ಹೇಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲಾನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ಏನು ಅಂತ, ಸೊ ಹೇಗ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಿದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್, ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆನೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಈ ವೇವ್ ಬಂತಲ್ಲ, ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತಾ ಇರೋದು? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ವೇವ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಇದನ್ನೇ ನಾವೇನಂತ ಕರೆದ್ವಿ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಅಂತ. ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟು? ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಮಚ್. ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದಿರಾ ಇದನ್ನ? ಲೈಟ್. ಸೊ ಲೈಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿನೂ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ, ಸ್ಪೀಡ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಇಂದ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಎ ಲೈಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಅದನ್ನ ಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಬಂತಲ್ವಾ, ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಂ ಬೇಡ. ಈಗ ಸೌಂಡ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮೀಡಿಯಂ ಬೇಕು, ಸೌಂಡ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಕು? ಮೀಡಿಯಂ ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಇದೆ, ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಇನ್ ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್. ಸೊ ಖಾಲಿ ಜಾಗದ ಏನ್ ಇಲ್ದಿರೋದು ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಅಂತ, ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದೇನಾಗ್ಬೋದು, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಿ ವೇವ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಸಿ ಇರ್ಬೇಕು ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಏನಿದೆ, ಇಟ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಸಿಲೇಟಿಂಗ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ಹಿಂಗೆ ಈಚ್ ಅದರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ವೇವ್ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಸೊ ಈಗ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ,
ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ವೇವ್, ಇದೇನಿದು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೇವ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ ಆಫ್ ವೇವ್. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಹೋಗಿದೆ ವೇವ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಈ ತರ ಪ್ರಾಪಗೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ದೇ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಇವೆರಡು ಈ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ವೇವ್ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ನೋಡಿ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿರ್ತವೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಆ ವೇವ್ಗೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ಗೂ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್, ಆ ತರ ಅದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ನೇಚರ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು. ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ರೇಡಿಯೇಷನ್ಸ್ ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆಟಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. Is that clear?